So in previous class, we discussed about the previous classes. We discussed about latches and flip-flops. So these are the basic elements to design a sequential circuit. So these are the basic elements. And in last classes, we also discussed about the conversion from one flip-flop into another flip-flop. And also we discussed about the flip-flops with asynchronous inputs. So these are the topics we discussed in last classes. And in this session, I'm going to explain you about counters. So counter is nothing but a sequential circuit. In this, a group of flip-flops are connected together to perform the counting operation. And this group of flip-flops connected together and whose output will be depending on the pulses applied at the input to the counter. That is nothing but a counter circuitry. We can perform the counting operation. So it may be either up counter or down counter. And we can classify these counters into two types, asynchronous counters and synchronous counters. These asynchronous counters we called as ripple counters. Okay, so what is the difference between these asynchronous counters and synchronous counters? So here you may observe these asynchronous counters, the output of the one flip-flop will be connected as clock to the second flip-flop. In the same way, second flip-flop will be output will be connected as clock to the third flip-flop, and so on. And so on. In this, all the flip-flops are not clocked simultaneously. అంటే సెకండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది ఫస్ట్ స్టేజ్ అవుట్పుట్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలి అండ్ థర్డ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది సెకండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యొక్క అవుట్పుట్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలి. వై బికాస్ హియర్ ద అవుట్పుట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ విల్ బి కనెక్టెడ్ యాజ్ క్లాక్ టు ద నెక్స్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. So in this we have the propagation delay will be increased, means as in asynchronous counters the speed of operation is very low. Very low. And these asynchronous counters will be designed by using T and JK flip-flops, and these T and JK flip-flops will be connected in a toggle mode. That is about asynchronous counters or ripple counters. We call these asynchronous counters as ripple counters. Okay, and synchronous counters. In these synchronous counters, all flip-flops are clocked simultaneously. So అన్ని flip-flops కి మనం simultaneous గా clock apply చేస్తాము. So you can get the output, simultaneous output. So here the speed of the operation will be increased because of the low propagation delay time. Here the propagation delay time will be equal to the propagation delay of one flip-flop. Here one of the difficulty is the number of states. As the number of states increases, here the design and implementation of this synchronous counter will be little difficult or complex. Okay, so this is the difference between the synchronous counters and asynchronous counters. Okay, and asynchronous counters operation అర్థం అవ్వాలి అంటే we have to consider the waveforms for the corresponding inputs. And synchronous counters we can design by using state diagram and state table, and after that you have to get the simplified expressions by using K-map, and then you have to draw the counter diagram by using flip-flops. That is the procedure to design and implement a synchronous counter. And in asynchronous counters, we can explain this operation by using waveforms only. Okay, so first you have to, from the problem statement, how can we design a synchronous counter? So what is the given problem here? 2-bit ripple up counter. Okay, so if it is 2-bit, how many possible combinations we have? 4 possible combinations. These four possible combinations we call it as states. Okay, so 2-bit అంటున్నాం కాబట్టి ఎన్ని స్టేట్స్ వస్తాయి మనకి? 4 స్టేట్స్ వస్తాయి. ఏంటవి? It may be 00, 01, 10,
and 1 1. Okay, so these states emantam manam 0 0 means 0, 0 1 means 1, 1 0 means 2, 1 1 means 3. And how many states we have? 4 states. 4 is nothing but 0 to 3. 0 to 3. So 2-bit ripple up counter, up counter. So how can we perform the operation? It performs the up count. Up count and ascending order, right? So first 0, 1, 2, 3. So we are counting the states in increasing order 0, 1, 2, 3. And after that you have to get again 0 and again 1, again 2, again 3, and so on. This counting sequence will be repeated as is. Okay, so here we are going to design a 2-bit ripple. Ripple annadu ante adi asynchronous counter అని అర్థము. Up counter perform cheyali. Up counting ante like this by using negative edge triggered flip-flops. By using negative edge triggered flip-flops. Okay, so here we can design a synchronous counter by using JK flip-flops or T flip-flops. Here, how can we design? How can we design a counter, and how many flip-flops are needed for the design? Here, the number of flip-flops will be equal to the number of bits. So here you have to remember the number of bits. Ikkada 2-bit antunaru kabatti we need 2 flip-flops. If it is 3-bit, we need 3 flip-flops. So in asynchronous counters designing, number of bits equal to the number of flip-flops for the design. Okay, so any flip-flops kavali manaki? 2 flip-flops kavali designing ki. So we need 2 JK flip-flops. Okay, so first మనము 2 JK flip-flops తీసుకోవాలి. Okay, so 2 JK flip-flops. So like this. And JK flip-flops అంటున్నాం కదా 2. So you have to consider it as J1, K1. And what is the output here? Q1 and Q1 bar. First flip-flop 1 అనేది. And second flip-flop, it will be J2, K2. And what are the corresponding outputs? Q2 and Q2 bar. Q2 and Q2 bar. And these flip-flops will be connected in toggle mode, right? So toggle mode ante J1, K1 1 కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. టాగుల్ మోడ్ అంటే ఆ 2 1 1 అయినప్పుడు కదా, J equal to 1, K equal to 1 అయినప్పుడే కదా మనకి టాగుల్ మోడ్ అనేది 1. సో ఈ 2 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ మనకి టాగుల్ మోడ్ లో ఉండాలి. అసింక్రోనస్ కౌంటర్స్ లో మీరు JK తీసుకున్నా T తీసుకున్నా కంపల్సరీగా టాగుల్ మోడ్ లో ఉండాలి. టాగుల్ మోడ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? J is equal to 1, K is equal to 1 అయినప్పుడు వస్తుంది. అండ్ ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ గా మనం క్లాక్ అప్లై చేయాలి. సో ఇక్కడ క్లాక్ ఏం చెప్పాము? నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్డ్ క్లాక్ కదా. సో యూ హ్యావ్ టు డ్రా లైక్ దిస్. సో నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్డ్ క్లాక్. ఫర్ అప్ కౌంటింగ్ Q1 will be connected as clock to the next flip flop. అంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది క్లాక్ గా అప్లై అవుతుందని చెప్పాం కదా. నెక్స్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి అప్ కౌంట్ చేయాలి అంటే Q1 ని కనెక్ట్ చేస్తాము. డౌన్ కౌంట్ చేయాలి అంటే Q1 బార్ ని క్లాక్ గా కనెక్ట్ చేస్తాము. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ద అవుట్పుట్ Q2. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ కన్స్ట్రక్షన్. 2-bit అన్నాం కాబట్టి 2 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ తీసుకోవాలి. ఆ 2 టాగుల్ మోడ్ లో ఉండాలి. అండ్ ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి ఎక్స్టర్నల్ గా ఇస్తాము క్లాక్. ఇచ్చినప్పుడు ఇది అవుట్పుట్ జనరేట్ అవుతుంది కదా. ఈ అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ క్లాక్ గా అప్లై అవుతుంది. ఈ అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ క్లాక్ గా అప్లై అవుతుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద అవుట్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్స్ ఫర్ Q1 అండ్ Q2. Q1 అండ్ Q2 ఈ 2 కదా మనకి అవుట్పుట్స్. సో మనకి 0 to 3 స్టేట్స్ వస్తాయో లేదో అబ్జర్వ్ చేద్దాము. Q2 ని మనం MSB గా తీసుకుంటాము. Q2 ని ఎలా తీసుకుంటాము? MSB గా తీసుకుంటాం. సో దిస్ వన్ విల్ బి ద MSB, మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ bit position, right? This one be the MSB position. And after that, how can we draw the output waveforms? And from that, manaki 4 states ostaya leda up count perform avutunda leda chuddam. Okay, so first you have to draw the clock waveform.
మనం ఎక్స్టర్నల్ గా క్లాక్ ఇస్తున్నాము. ఈ ఇన్పుట్స్ అనేవి క్లాక్ తో సింక్రోనైజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఈ అవుట్పుట్ వస్తేనే మళ్ళీ మీకు నెక్స్ట్ స్టేజ్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద క్లాక్ సిగ్నల్. సో ఇక్కడ క్లాక్ ని ఇలా డ్రా చేయండి. మీరు ఒక 8 ఎన్నో క్లాక్ పల్సెస్ తీసుకోండి. ఇఫ్ యూ డ్రా ద 8 క్లాక్ పల్సెస్ మనకి 2 సీక్వెన్సెస్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో క్లాక్ వేవ్ ఫామ్ ఇలా డ్రా చేస్తున్నాం. ఇక్కడ క్లాక్ అనేది మనం ఏమంటున్నాము, నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్డ్ క్లాక్ అంటున్నాం. ఏమంటున్నాం, క్లాక్ అనేది నెగిటివ్ ఎడ్జెస్. సో నెగిటివ్ ఎడ్జెస్ ని మనం మార్క్ చేయాలి. నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్డ్ అంటున్నాం కాబట్టి నెగిటివ్ ఎడ్జెస్ ని మార్క్ చేయాలి. నెగిటివ్ ఎడ్జెస్ అంటే ఏంటి, 1 to 0 ట్రాన్సిషన్స్. ఇక్కడ మాత్రమే మనకి సింక్రోనైజ్ అయ్యి యాక్టివేట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఈ నెగిటివ్ ఎడ్జెస్ ని ఇలా మార్క్ చేస్తాం, అంటే 1 to 0 ట్రాన్సిషన్స్ ని. అక్కడ మీరు డాటెడ్ లైన్స్ పెట్టుకోవాలి. అక్కడ మనం ఏం చేస్తాము, డాటెడ్ లైన్స్ పెట్టుకుంటాము. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇన్పుట్స్ వీ హ్యావ్, జే అండ్ కే. జే అండ్ కే ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. జే అండ్ కే ఇన్పుట్స్ అనేవేంటి మనకి 1. 1 అంటే ఏంటి, ఆల్వేస్ ఇన్ టాగుల్ మోడ్. ఏ మోడ్ లో ఉంటాయి మనకి, టాగుల్ మోడ్ లో ఉంటాయి. ఏ మోడ్ లో ఉంటాయి, టాగుల్ మోడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ టాగుల్ మోడ్ ఆల్వేస్ సేమ్, అవేం చేంజ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇన్పుట్స్. సో ఇక్కడ నేనేమి డ్రా చేయట్లా. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ డ్రా చేద్దాం. అంటే Q1, ఫస్ట్ Q1 డ్రా చేద్దాము. నెక్స్ట్ Q2 డ్రా చేద్దాం. సో ఫస్ట్ Q1, ఇది Q1 అని తీసుకుందాము. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, మనం క్లాక్ అప్లై చేయక ముందు అది ఏ స్టేట్ లో ఉంటుందో తెలియదు కదా. జస్ట్ 0 అని ఎజ్యూమ్ చేసుకోండి. జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఎజ్యూమ్ 0. ఓకే, అంటే ప్రీవియస్ గా స్టోర్ అయి ఉన్న వాల్యూ 0 అని తీసుకున్నాము. J1 K1, J1 K1 అయినప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, టాగుల్ అవుతుంది. టాగుల్ అంటే ఏంటి, కాంప్లిమెంట్. ప్రీవియస్ గా 0 ఉందనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఇది 1 అవుతుంది. ప్రీవియస్ గా మనం ఏం తీసుకున్నాం, 0 అని తీసుకున్నాం కదా, ఇది టాగుల్ అవుతుంది, 1 అవుతుంది. ఎప్పటి వరకు 1 ఉంటుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వరకు 1 లోనే ఉంటుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు దీంట్లో ప్రీవియస్ ఈ క్లాక్ పల్స్ కి వచ్చేసరికి దీంట్లో ప్రీవియస్ గా ఉన్న వాల్యూ ఏంటి, 1. ఇదే కదా 1. మళ్ళీ J1 K1 టాగుల్ అవుతుంది. టాగుల్ అంటే ఏంటి, ప్రీవియస్ గా 1 ఉంటే మళ్ళీ ఇది 0 అవుతుంది. అంటే ఇన్పుట్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటున్నాయి. 0 అంటే ఇప్పుడు ప్రీవియస్ గా స్టోర్ అయి ఉన్న వాల్యూ 0, మళ్ళీ 0 నుంచి ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. ఓకే, మళ్ళీ 1 నుంచి 0, మళ్ళీ 0 నుంచి 1. ఓకే, సో ఇలా వస్తుంది అనమాట అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ అనేది. సో ఇది Q1, ఇదేంటి మనకి Q1. ఓకే, ఇప్పుడు మనం Q1 మాత్రమే డ్రా చేసాము. నెక్స్ట్ Q2 డ్రా చేయాలి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, Q1 అనేది ఈ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి ఎలా అప్లై అవుతుంది, క్లాక్ గా అప్లై అవుతుంది. ఏ క్లాక్, నెగిటివ్ ఎడ్జ్. మళ్ళీ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఎడ్జెస్ ని మీరు మార్క్ చేయండి. ఈ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ దగ్గర డాటెడ్ లైన్స్ పెట్టుకోండి. ఈ నెగిటివ్ ఎడ్జెస్ దగ్గర ఏం పెట్టుకోవాలి మీరు, డాటెడ్ లైన్స్. అంటే ఇక్కడ మాత్రమే ఇవి సింక్రోనస్ అవుతుంది, ఇక్కడ మాత్రమే స్టేట్ చేంజ్ అనేది వస్తుంది మనకి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు అస్యూమ్ Q2 మనకి ప్రీవియస్ గా ఏ వాల్యూ ఉందో తెలియదు కాబట్టి ఇది క్లాక్. ఈ క్లాక్ అప్లై అయ్యే ముందు వరకు Q2 ఏమని తీసుకున్నాము, 0 అని తీసుకున్నాం. ఏమని తీసుకున్నాము, 0. సో ఇక్కడ చూడండి, Q2 లో ప్రీవియస్ గా 0 ఉంది. అండ్ J1 K1 వాట్ ఈస్ స్టేట్, టాగుల్. ఈ ఎడ్జ్ దగ్గర టాగుల్ అవుతుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎడ్జ్ వరకు అది 1 లోనే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడుంది మనకి, Q2 1 లో ఉంది. ఇన్పుట్స్ ఏంటి, సేమ్ ఇన్పుట్స్. మళ్ళీ ఇది టాగుల్ అవుతుంది, మళ్ళీ సేమ్ అదే స్టేట్ లో ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర టాగుల్ అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఓకే, సో హియర్ వీఆర్ రైటింగ్ ద స్టేట్స్. సో ఇది 0, ఓకే, ఇది 1, ఇది 0, ఇది 1, అండ్ ఇది 0 1 0 1 0 1. అంటే ప్రతి క్లాక్ పల్స్ దగ్గర రాస్తున్నాం. ఇది ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్, ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్, ఇది ఫోర్త్, ఇది ఫిఫ్త్, ఇది సిక్స్త్ క్లాక్ పల్స్, అండ్ సెవెంత్ క్లాక్ పల్స్, అండ్ ఎయిత్ క్లాక్ పల్స్. రైట్, సో Q2 MSB అంటా కాబట్టి ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ దగ్గర ఏముందో చూడండి, 0 0. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్, 0 0. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్లాక్ పల్స్ దగ్గర 0 1, నెక్స్ట్ 1 0. ఇది మొత్తం 1 కదా.
నెక్స్ట్ 4th క్లాక్ పల్స్ దగ్గర 1 1 ఉంది. నెక్స్ట్ 5th క్లాక్ పల్స్, 5th క్లాక్ పల్స్ దగ్గర చూడండి 0 0. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాక్ పల్స్ దగ్గర 0 1 1 0 1 1. ఓకే, సో ఇలా మళ్ళీ తర్వాత ఏమొస్తాయి, మళ్ళీ 0 0 వస్తుంది. ఓకే, సో అలా మనకి 2-bit కౌంటర్ అంటే అది ఎన్ని కౌంట్స్ చేస్తుంది, 4 కౌంట్స్ చేస్తుంది. అది కూడా ఏంటి, అప్ కౌంట్. 0 1 2 3 అగైన్ 0 1 2 3 అగైన్ 0 1 2 3. సో టోటలీ we have 4 states. Totally we have 4 states. So this is a 2-bit up counter. This is a 2-bit up counter. And after that 2-bit down counter also you can write. How can we write that 2-bit down counter? Same circuitry, but what is the difference here? Q1 bar is connected as clock pulse to the second flip-flop. That is only the difference. That is only the difference. Q1 bar అనేది క్లాక్ గా కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ అవుట్పుట్స్ Q1 Q2 నే. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము, ఇంతకు ముందు డ్రా చేసినట్టే క్లాక్ డ్రా చేయండి. తర్వాత Q1 కూడా యాజ్ టీజ్ గా వస్తుంది. Q1 వచ్చిన తర్వాత వాట్ యు హ్యావ్ టు డ్రా, Q1 బార్. వాట్ యు హ్యావ్ టు డ్రా, Q1 బార్. అంటే Q1 నుంచి మీరు Q1 బార్ అంటే జస్ట్ కాంప్లిమెంట్ చేసి డ్రా చేస్తాము. డ్రా చేసిన తర్వాత ఈ Q1 అనేది ఇక్కడ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్డ్ క్లాక్ గా అప్లై అవుతుంది కాబట్టి నెగిటివ్ ఎడ్జెస్ ని మార్క్ చేయండి. And after that you have to draw the output waveform of Q2. ఓకే, సో ఈ ట్రిగ్గరింగ్ అప్లై చేయకముందు ఇనీషియల్ గా 0 అనే అజ్యూమ్ చేసుకోండి. ఈ 0 నుంచి టాగుల్ అవుతుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వరకు 1 ఉంటుంది, మళ్ళీ టాగుల్ అవుతుంది, మళ్ళీ 1 అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద అవుట్పుట్ Q2 MSB, Q1 LSB. What is the initial count here? 0 0. What is the initial count here? 0 0. And after that next clock pulse you have to write 1 1. So ఇది చూడండి 1 1. ఆ తర్వాత ఏంటి, మళ్ళీ 1 0 1 0 1 0. తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, 0 1. Again you have 0 0 and again you have 1 1 and again 1 0 and again 0 1. సో ఇది డౌన్ కౌంట్ పర్ఫామ్ చేస్తుందో లేదో మీకు చూడొచ్చు. యూ కెన్ ఐడెంటిఫై వెదర్ ఇట్ పెర్ఫార్మ్స్ ద డౌన్ కౌంట్ ఆర్ నాట్. సో దిస్ వన్ బి 0 and this one is equal to 3 and this one is equal to 2 and this one is equal to 0. అంటే డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఓకే, అప్ కౌంట్ అయినా డౌన్ కౌంట్ అయినా ఇనీషియల్ స్టేట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఇనిషియల్ స్టేట్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ గా ఉండాలి, 0. whether it is for example if it is up count after 0 you have 1 2 3 like that, and if it is down count after 0 you will get 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1. so like that you will get the down count 0 3 2 1. Okay, so that this is a 2-bit asynchronous counter, up counter and down counter operation. Okay, so 2-bit అంటున్నాం కాబట్టి మనకి 4 కౌంట్స్ వస్తాయి. టోటల్ కౌంట్స్ ని ఇది పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ 2-bit అప్ కౌంటర్ అండ్ 2-bit డౌన్ కౌంటర్. అప్ కౌంట్ అయితే Q1 అనేది నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి క్లాక్ గా అప్లై అవుతుంది. డౌన్ కౌంట్ అయితే Q1 బార్ అనేది నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి క్లాక్ గా అప్లై అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్. Okay, so that is up count and down count. And we can perform the up and down count in same circuitry with simple logic. With simple logic. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక మోడ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అనేది తీసుకుంటున్నాము. ఏం చేస్తున్నాము, ఒక మోడ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ తీసుకుంటున్నాము. సో ఇక్కడ చూడండి Q1 కి ఇస్తున్నాము ఈ మోడ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అనేది, ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. అండ్ Q1 బార్ కి ఇస్తున్నాము, ఈ M ని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాము. ఓకే, సారీ ఇక్కడ ఒక ఇన్వర్టర్ ఉంటుందని అజ్యూమ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఆ తర్వాత ఈ రెండింటిని తీసుకెళ్ళి ఆర్ గేట్ కి ఇచ్చి
ఆ తర్వాత ఆర్ గేట్ నుంచి ఇక్కడ క్లాక్గా అప్లై చేస్తాం. ఆర్ గేట్ నుంచి క్లాక్గా అప్లై చేస్తాం. సో వాట్ వీఆర్ అజ్యూమింగ్ హియర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ m ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చామనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1 ఇంటూ Q1 అవుతుంది. 1 ఇంటూ Q1, వాట్ యూ విల్ గెట్ 1 డాట్ Q1 అంటే Q1, ఇదేమో 0 అవుతుంది. Q1 ప్లస్ 0 అంటే Q1. ఓకే, అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద లాజిక్ యూ విల్ గెట్ దిస్ వన్. అదర్వైజ్ ఈ ఇన్వర్టర్ ఇక్కడ కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. M0 అయితే అప్ కౌంట్ అని, M1 అయితే డౌన్ కౌంట్ అని. సో అలా మనము కౌంటింగ్ ని ఒక సింపుల్ లాజిక్ తోటి ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో 0 అయితే అప్ కౌంట్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది, 1 అయితే డౌన్ కౌంట్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ కనెక్ట్. ఓకే, మనం చూస్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి మనం కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అప్ డౌన్ కౌంటర్ ని సేమ్ సర్క్యూటరీలో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. సో వీ నీడ్ 2 AND గేట్స్, ఒక ఆర్ గేట్, ఒక ఇన్వర్టర్, సింపుల్ ఇన్వర్టర్. Okay, so that is up down counter, what we call it as 2-bit up down counter. Okay, so this is about asynchronous counter or ripple counter. In this we have another classification. In this asynchronous counter, modulo counters. Modulo counter అంటే ఏమి లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం 2-bit తీసుకుంటే ఇట్ పెర్ఫార్మ్స్ 0 to 4 కౌంట్స్, రైట్? సో అలా కాకుండా నాకు 0 to 3 టోటల్గా 4 కౌంట్స్ ని పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. అలా కాకుండా నాకు 0 to 2 కావాలి, 3 అనే కౌంట్ రాకూడదు. Okay, so in that case, how can we design that counter? That counter is called modulo counters అంటున్నాం. modulo counter అంటే ఫుల్ కౌంటింగ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయకుండా మనం మిడిల్ లోనే కౌంటింగ్ ఆపరేషన్ అనేది స్టాప్ చేస్తున్నాము. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మాడ్యులో కౌంటర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మోడ్ 6 కౌంటర్ అన్నాను. మోడ్ 6 అంటే ఏంటి, 6 కౌంట్స్ చేయాలి. 6 కౌంట్స్ అంటే ఏంటి, 0 to 5. 0 to 5 లెక్క పెట్టాలి అంటే మనకి ఎన్ని బిట్స్ కావాలి, 3 బిట్స్ కావాలి. ఇఫ్ వీ కన్సిడర్ 3-bit, ఇట్ కౌంట్స్ 8 కౌంట్స్, ఇట్ పెర్ఫార్మ్స్ 8 కౌంట్స్. 8 అంటే ఏంటి, 0 to 7. 0 to 7 లో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, 0 to 5 మాత్రమే కావాలి. సో అలా మనము కౌంటర్ ని డిజైన్ చేయాలి. వాటిని మాడ్యులో కౌంటర్స్ అంటాము. ఏమంటాము, మాడ్యులో కౌంటర్స్ అంటాము. సో వాటి డిజైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. Okay, so this is about asynchronous counter or ripple counter. 2-bit up counter we discussed in this class, and 2-bit down counter also we discussed. Okay, so in next class modulo counters ela design chestamu anedi discuss cheddam. Okay.